Okay. సో మనకి స్టాటిక్ పార్టీషనింగ్, డైనమిక్ పార్టీషన్ అనేది కవర్ అయిపోయింది. సో మనం స్టాటిక్ పార్టీషన్, డైనమిక్ పార్టీషన్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే వి వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ సమ్ టేబుల్, దెన్ వి గెట్ ద స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ పార్టీషనింగ్ కాన్సెప్ట్స్. Okay. So so as explained, so when you are inserting the data into a one partition or single partition, and then we use the static partitioning. When we try to insert the data into multiple partitions, then we end up of using dynamic partition. So for enabling dynamic partition, um, we will enable the dynamic partition. So by how we enable means like we use as the configuration set parameters. Okay. So I hope you guys are clear on that. And so next concept will be the bucketing. So bucket will be created, like let's suppose you have so much of data, and you create the partition for the data. Let's suppose you have the movie data itself, and so the movie data started from 1960 to the current date. Okay. So in this movies data, you created partition by using the year. Okay, movie year as a partition. So within that partition also, you have n number of like so many records of data, like so much of data within that partition itself. So and now you want to, now you have to further arrange the data in a such a way that when you use the data, when you query the data, or when you use the data to perform a join with some other table, so you have to have some logical partitions to be created, so to efficiently performing the joins or efficiently using the data. So you have to further divide the data within the partition itself. So in that lens, so we get the bucketing concept. So in bucketing concept, like it will further arrange the data by using some column. So column will be anything, like whatever the columns available in the select in the table, you can use that column as a key for creating buckets. Okay. So how to choose that column? Okay, that's very important. So choosing the column is very important. So how we have to choose is, so which is the most common column that will be used to perform a joins with the other tables. So those columns you have to consider. Okay, so మీరు ఆ కాలమ్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తేనే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాంటేజ్. మీరు అలా కాలం కన్సిడర్ చేయకుండా వేరే కాలమ్స్ ఏమైనా పెట్టి మనము బకెటింగ్ అదే క్లస్టర్ బై క్రియేట్ చేసామంటే గన యూ డోంట్ గెట్ ఎన్ అడ్వాంటేజ్. సో మనం జాయిన్ లెట్స్ సపోజ్ టేబుల్ బికి జాయిన్ చేస్తున్నాం అనుకో, టేబుల్ బి కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి bucketed with the same column. Then only we'll get we can get the advantage of using the buckets. Okay. So as I mentioned earlier to Narasimha, so by using buckets, we can reduce the computation time when you performing a joins. Okay. So we have map and reduce phase in each and every join we perform with some other table. So when you have a buckets created some key and you are using same key to perform a join, then all the join operations, the computation will happen in the map phase itself. Okay, so by that the time it will take to perform the join will be like it will be eliminated, like it drastically reduced. So that is the advantage we get it by using the buckets. And then other advantage is, like let's suppose you have a small files problem. Okay. So you have like you are getting the data from some other source, and you are trying to append the data into the same folders or same partition, and you end up of so many small files in that partition itself. So
to eliminate like small file issues. Okay, so what is small file issue here is like, if there are so many small files that are created, when you want to process the data, so Hive will create so many map and reduce jobs. Okay, so let's suppose we have like 200 files. So for 200 to process the 200 files, Hive process will create 200 mappers for your program. Like whenever you submit a query, so in that query, like it will create 200 map tasks. Let's assume that we have millions of files that has created in the partition, okay, or in the table or anywhere. Now, if you want to process the data, so your Hive will end up of creating so many mapper jobs, like map tasks. So to avoid of creating so many map tasks, you can use bucketing also. Like if you create the buckets of whatever the number you would like, and you try to insert or you try to append to the table, so it automatically goes into the respective file itself. Right? Like when you create a bucket, it will create a file within that partition or within that whatever the folder it is trying to create it. Right? So when you create the buckets, when you try to insert the data or when you try to append the data into the you know into the table, to try to insert the data into those files itself rather than creating a separate file. Okay, so that is other advantage we get by using buckets, small file issues. So this is very important question in interview, like they will ask like how you will handle the small file issues in the Hive. Okay, so then you have to explain by using the bucket we can handle the small file issues. And we have a concept called merge file also, but that is a different case. But by using bucketing, we can control the number of files that will create in the folder or partition within the Hive. Okay, any questions here? Guys are clear? Any questions? నాగేష్ మీరు చూపించారా బకెట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది డేటా అనేది? లేదన్నా. ఓ బకెట్ ఓకే. అసలు ప్రాక్టికల్ కాన్సెప్ట్ ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఏం చూపించలేదు అసలు? లేదన్నా, లేదు ఓన్లీ క్రిటికల్ మొత్తం చెప్పింది నేను. ఈ స్మాల్ ఫైల్స్ కూడా చెప్పాను, అది సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఎలా సెట్ చేయాలి అవన్నీ చెప్పాను నేను, బట్ ఐ డెంట్ షో దెమ్ లైక్. మీరు ఓకే, సో నరసింహ గారు మీరు డేటా క్రియేట్ చేశారా బకెట్స్ మీద? చేశానండి. లాగ్ ఏమైనా ఉందా? పంపిస్తారు నాకు. ఓకే నిమిషం, ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను, అంటే యూజ్ అవుతలేదు. యా, నాకు అంటే చూపించడానికి రెఫరెన్స్ గా ఉంటది. ఇఫ్ ఐ ఎండ్ అప్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద బకెట్స్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. ఓకే, ఇప్పుడే పంపిస్తానండి. కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? బకెటింగ్ కాన్సెప్ట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంటది, బట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే నీట్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇట్ షో సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫర్ పార్టీషన్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుందో అర్థమైంది కదా. సో పార్టీషన్ లో మనకి ఏంటంటే బేస్ టేబుల్, మనం బేస్ లొకేషన్ ఇస్తాము. సో బేసిక్గా మనం బేస్ లొకేషన్ ఇస్తాం. సపోజ్ ఈ లొకేషన్ ఇచ్చామనుకోండి, ఈ లొకేషన్ ఇస్తే ఈ లొకేషన్ లో మనము పార్టీషన్ యూజర్ ఐడి యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో యూజర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, లెట్స్ సపోజ్ మనం దీంట్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసాం అనుకోండి, యూజర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ 1 2 3, తర్వాత ఆ యూజర్ ఐడి సంబంధించిన డేటా అంతా ఇక్కడ ఆ ఫోల్డర్ లో మనకి డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఆ విధంగానే ఇంకో పార్టీషన్ కి 3 2 4
సో వీటిలో మనకి డేటా ఇన్సర్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. సో ఈ విధంగా మనకి ఇంకో పార్టీషన్ కూడా ఇలా క్రియేట్ అయింటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పార్టీషన్. ఇప్పుడు పార్టీషన్ ఏదంటే ఇక్కడ యూజర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ ఐడి అనేది పార్టీషన్ కాలం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ పార్టీషన్ లోనే మనకి లెట్ సపోజ్ మనకి డేటా అనేది ఉంటుంది. ఓకే, డేటా అనేది ఇట్లా మనకి ఫైల్స్ గా క్రియేట్ అయింటది. సో 0001 0002 00003 డేటా క్రియేట్ అయింటది మనకి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ప్రతి ఒక్క పార్టీషన్ లోనూ మన డేటా అనేది మనం లోడ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో క్రియేట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ డేటా అనేది మనకి లెట్ సపోజ్ ఈ డేటా అనేది తక్కువ ఉంది అనుకోండి, దట్ విల్ ఫైన్. ఓకే, అంటే మనకి మరి నెంబర్ ఆఫ్ చాలా హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా కాదు మనం డీల్ చేస్తుంది. సో పార్టీషన్ లో ఉన్న డేటా హ్యూజ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ డేటా కాదు. సో ఆ కేసులో మనకి పార్టీషన్ అనేది ఇట్ విల్ వర్క్ వెరీ ఫైన్. సో పార్టీషన్ తో సరిపోతుంది అనమాట. అలా కాకోకుండా విత్ ఇన్ దట్ పార్టీషన్ ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ యూజర్ ఐడి 1 2 3 కిందనే మనకి సో బిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఆ కేసులో ఏం జరగాలి మనకి? సో ఆ కేసులో మనం డేటాని మళ్ళీ ఫర్దర్ హ్యాండిల్ చేసుకోవాలంటే యూ హ్యాండిల్ ద డేటా బెటర్ లాజికల్ ఫార్మాట్స్ లా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ బకెట్స్. సో బకెటింగ్ ఏంటంటే లెట్ సపోజ్ మనకి ఇట్లా ఒక 10 ఫైళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి. హరి, అది జస్ట్ ఇప్పుడు ఈమెయిల్ చేశానండి మన నగేష్ గారికి. గ్రూప్ లోనే పెట్టాను. ఓకే, సో ఇలా ఫైల్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి. ఇలా ఫైల్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ 10 ఫైల్స్ హియర్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ 4 ఫైల్స్. ఓకే, 4 ఫైల్లే క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను రదర్ దాన్ క్రియేటింగ్ 10 ఫైల్స్. ఓకే, దెన్ ఐ కెన్ యూజ్ బకెటింగ్ కాన్సెప్ట్. సో బకెట్ చేసి క్లస్టర్ బై కాలం ఇచ్చి ఎన్ని క్లస్టర్ అదే ఎన్ని నీకు పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం అనమాట. సో ఈ విధంగా ఇస్తాం. సో మన టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే క్లస్టర్ బై కాలం నేమ్ ఇంటూ ఎన్ని బకెట్స్ 4 or 10. సో మనం ఈ కేసులో 4 ఇస్తున్నాం అనమాట. సో మనం క్రియేట్ చేస్తున్న క్రియేట్ టేబుల్లోనే క్లస్టర్ బై కింద ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా రాస్తాం క్లస్టర్ బై ఇంటూ కాలం. లెట్ సపోజ్ కాలం ఈ కేసులో ఏంటంటే మూవీ అనేది కాలం అనుకోండి. పార్టీషన్ కాలము బకెటింగ్ కాలము ఒకటే ఉండకూడదు. బేసిక్గా ఇట్ హ్యాస్ టు బి డిఫరెంట్ సమ్ అదర్ కాలం. ఓకే, at that column has to be used for performing a joins with the other tables. మనం వేరే టేబుల్స్ తో జాయిన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ సేమ్ కాలం అయితే కనుక ఇట్ విల్ బి ఎఫిషియెంట్ అన్నమాట. సో మనం ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం క్లస్టర్ బై మూవీ ఐడి ఇంటూ 4 బకెట్స్. 4 బకెట్స్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, మూవీ ఐడికి మనకి అది ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్నల్ గా హ్యాష్ అల్గారిథం చేసింది. సో ట్రైంగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇట్ విల్ గో ఇంటూ రెస్పెక్టివ్ పార్టీషన్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, and second thing is like it will go and check the movie ID and create a hash. So based upon the hash it will try to, like now you have given 4, right? It will perform a modulus operator. Accordingly it will try to save the data into respective files. Now in this case lo manaki 10 files undalసిన case lo manaki em ayipothayante only 4 files e untayi annamata. Okay, మిగతా ఫైల్స్ అన్ని మనకు వెళ్ళిపోతాయి, ఏమి ఉండవు అనమాట. బేసిక్గా ఈ దీంట్లో ఉన్న డేటా కూడా ఇట్ విల్ బి అకామిడేటెడ్ ఇంటూ దీస్ ఫైల్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎలా అకామిడేట్ చేస్తుందంటే బేస్డ్ అపాన్ ద మనము ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఖాళీ మూవీ ఐడి అనేది ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కాలం బేస్ చేసుకొని విల్ ట్రై టు అకామిడేట్ ద డేటా ఇంటూ దీస్ ఫైల్స్. ఓకే,
సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, యా యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లైన్డ్, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎ జాయిన్ బై యూజింగ్ ద సేమ్ కాలం, మన సేమ్ కాలం ఏదైతే యూజ్ చేస్తాం మూవ్ ఎయిడ్తో జాయిన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇంకో టేబుల్ ఉంది, ఓకే, యూ డాట్ పార్టిషన్ మార్కెట్ పార్టిషన్ ఉంది, ఆ విధంగానే ఈ సంబంధ టేబుల్ ఏదో ఉందనుకోండి, ఓకే, సో రేటింగ్ అనే టేబుల్ ఉంది అనుకోండి, రేటింగ్ అనే టేబుల్ ఉంది, రేటింగ్లో ఓన్లీ మూవీను రేటింగ్ ఐడి అనేది ఉంది అనుకోండి, సో మనం మూవీ ఐడితో జాయిన్ చేస్తున్నాం, సో ఆ టేబుల్ కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్లస్టర్డ్ బై యూజింగ్ ద మూవీ ఐడి. మూవీ ఐడితోనే క్లస్టర్ అయి ఉంటే కనుక, then when you perform a join between those two tables, so the join operations will be faster. Join operation చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ లైక్ సపోజ్ టు instead of if you the table having so many small files created in the folder, the partition folder, and to control the number of files it will create in the folder, that will be handled by using the cluster, like the bucketing concept, the cluster by concept or bucketing concept, whatever you call it, so it is the same. Okay, సో ఆ కారణంతో మనము చేస్తాం అన్నమాట. సో ఎందుకు చేస్తామంటే దానివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉంటే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటేనా, సో ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ ఫైల్స్ ఆర్ more in the partition, in the partition, and when you process the data from the table, so it end up of creating so many mappers, chala mappers create chestadi anamata. So that will slows down the total performance of your Hive job when you are trying to run. Okay, so to avoid it, you always create only the meaningful number of files in the partition folder or the table folder. Okay, clear గా ఉందండి? ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇంకా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ ఒక్క డౌట్ అండి, ఇప్పుడు మీరు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 10 బకెట్స్ అని ఇచ్చారు, బట్ డేటా ఓన్లీ ఒక 2-3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు ఎట్లా? 2-3 రికార్డ్స్ ఉంటే 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. 2 బకెట్స్, ఓకే, 2 ఫైల్స్. అదేం చేస్తుందంటే ఆ కీకి హ్యాష్ చేస్తుంది, హ్యాష్ చేసి ఏ వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ రెస్పెక్టివ్ ఫైల్లే పంపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ రిజల్టెంట్ మనకి ఓన్లీ 2 ఫైల్సే, మన 2 రికార్డ్స్ పంపిస్తున్నాము, ఆ 2 రికార్డ్స్ కూడా ఒకటి సింగిల్ ఫైల్లోకే వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అయినా వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, 2 ఫైల్స్ అనే క్రియేట్ అవ్వచ్చు, సింగిల్ ఫైల్ అనే క్రియేట్ అవ్వచ్చు, బేస్డ్ అపాన్ ద కీ. ఈ కేసులో మనం బేస్డ్ అపాన్ ద కీ అన్నమాట. సో మన అలా 2 డిఫరెంట్ కీసే ఉన్నప్పుడే మన బకెట్స్ క్రియేట్ చేయడం, ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ ఆప్షన్. మనకి ఎక్కువ కీస్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఆ కాలంలో ఎక్కువ కీస్ ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ కదా. మనకు ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా సెట్ ఉంది, అంటే 2 కీసే ఉన్నాయనుకోండి, మొత్తం డేటా అంతా క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ వెరీ బిగ్ ఫైల్, చాలా పెద్ద ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో మళ్ళీ అదేంటంటే మళ్ళీ ఇట్ విల్ డిగ్రేడ్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ కేసులో. సో నువ్వేంటంటే మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీనింగ్ఫుల్ సైజే ఉండేటట్టు చూసుకోవాలన్నమాట. అకార్డింగ్లీ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్. క్లస్టర్ పై ఇస్తాం కదా, ఇంటూ 4 బకెట్స్ ఇస్తాం కదా, సో ఆ నంబర్ అనేది మీరు ప్రాపర్ గా చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అంటే మనం లిమిట్ కూడా ఇవ్వచ్చు అండి అట్లా, మనము ఒక 1000 రోస్ ని మీరు ఇచ్చి. యా, సో అది ఎలా చూడాలంటే, మనము డేటా ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ప్రాపర్ గా మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ కీస్ ఉండొచ్చు, తర్వాత ఇప్పుడు టేబుల్ ఏలో మనము 4 బకెట్స్ ఇచ్చాము, టేబుల్ బిలో కూడా మనం 4 బకెట్స్ అన్న ఇవ్వాలి, లేకపోతే దాని మల్టిపుల్ అన్న ఇవ్వాలి. ఓకే, మల్టిపుల్ అంటే, సో లెట్ సపోజ్ 2 ఇచ్చాము, 2 మల్టిపుల్ ఏమవుద్ది, 2 into 8 16, తర్వాత 32, సో అలా మల్టిపుల్ ఇవ్వాలన్నమాట. యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ గివ్ ద మల్టిపుల్ బకెట్, ఇన్ కేస్ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్
ఒక టేబుల్లో ఒక బకెట్ ఇచ్చి దాని ఇంకో టేబుల్లో కూడా ఆ మల్టిపులే ఉండాలి. మల్టిపుల్ లేకోకుండా రాంగ్ గా ఇచ్చినా గానీ సపోజ్ ఈ టేబుల్లో 4 ఇచ్చారు, ఇంకో టేబుల్లో 3 ఇచ్చారు అనుకోండి, సేమ్ కేనే యూజ్ చేశారు కానీ ఇంటూ 4 బకెట్స్ కాకోకుండా 3 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, ఆ కేసులో ఏమైందంటే దెర్ ఈస్ నో అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద బకెట్స్. ఇంకా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏమి ఉండదు దానివల్ల. అంటే సేమ్ ఫైల్ కౌంట్ సేమ్ ఉండాలి, బట్ టేబుల్లో కాలమ్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ సేమ్ కాలమ్ తో లింక్ చేసి ఉండాలి రెండు బకెట్స్. సేమ్ కాలమ్ తో లింక్ అయి ఉండాలి, ప్లస్ నీకు ఆ నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ కూడా మల్టిపుల్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అర్థమైంది చెప్పిన కాన్సెప్ట్? అర్థమైంది. అర్థమైంది. సో ఈ విధంగా ఇస్తాడండి ఎగ్జాంపుల్. ఇది బకెటింగ్ అంటే టేబుల్ మీద క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. వెన్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ ద టేబుల్, so it will automatically, the hive will automatically take care of like how the files has to be created in the folder. మన hive folder లో కానీ లేకపోతే మన పార్టిషన్ ఫోల్డర్ లో కానీ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో అది చూస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. సార్ట్ బై అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ అగైన్ యాడ్ ద సమ్ అదర్ గెయిన్. సో బేసిక్గా నువ్వు సార్ట్ బై ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ ఆప్షనల్. యూ వాంట్ టు గివ్ ఇట్, యూ కెన్ గివ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దెన్ ఇట్స్ ఆప్షనల్. బేసికలీ సార్ట్ బై విల్ బి మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ద లైక్ జనరలీ ఇఫ్ యూ గివ్ ద ఇంటూ ద బకెట్స్. బట్ నువ్వు ఇప్పుడు సార్ట్ బై ఇవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే వెన్ యూ ట్రై టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా into this table, it will take little more time than the normal time. ఇప్పుడు క్లస్టర్ బై ఇంటూ బకెట్స్ ఇచ్చినా కానీ నీకు రెగ్యులర్ గా పట్టే టైం కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఇంకా సార్ట్ బై ఇచ్చామంటే ఇంకా లిటిల్ టైం యాడ్ అవుతుంది అనమాట. సార్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా సార్ట్ చేసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వెన్ ఇట్ పర్ఫార్మ్ ద జాయిన్స్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఎఫిషియంట్, ఇంకా ఎఫిషియంట్ గా ఉంటుంది. రైట్ చేసేటప్పుడు టైం తీసుకుంటది, రీడ్ చేసేటప్పుడు ఫాస్ట్ గా వచ్చింది. కరెక్ట్, రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ జాయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఇట్ బి ఫాస్టర్. ఇప్పుడు మన బిగ్ డేటా స్పేస్ లో ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రైట్ వన్స్ రీడ్ మెనీ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అంతే కదా, మనం రైట్ చేసేది ఒకసారి రైట్ చేస్తాము, ఏ టేబుల్ అయినా మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ రాసేదేమో ఒక టేబుల్ లేక ఒకసారి రాస్తాము, దెన్ యూ ఎండ్ అప్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఇట్ మోర్ టైమ్స్. సో ఆ విధంగా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనమాట మన బిగ్ డేటా స్పేస్ లో. ఓకే, సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? క్లియర్ గానే ఉందా? బకెటింగ్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అనేది అర్థమైంది. సో నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా అయితే చెప్పానో సేమ్ ఆ విధంగానే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట బకెట్. సో బకెట్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు సో ఇట్లా లాజికల్ పార్టిషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఎలా చేసుకుంటుంది అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద కాలమ్ యూ ప్రొవైడ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ యూ గివెన్. సో అకార్డింగ్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ దోస్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ అండ్ బేస్డ్ అపాన్ దట్ కాలమ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు కీప్ ద డేటా ఇంటూ రెస్పెక్టివ్ ఫైల్స్ హియర్. ఇప్పుడు ఈ కేసులో 32 బకెట్స్ ఇచ్చాం కదా, ఇక్కడ 32 ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. క్రియేట్ అయ్యి ఈ స్టేట్ని బేస్ చేసుకొని రెస్పెక్టివ్ స్టేట్లోకి నీకు డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు, బకెటెడ్ యూజర్ ఉంది కదా, ఇంకో బకెటెడ్ యూజర్ కాకుండా బకెటెడ్ మినిస్టర్స్ అని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి. సో బకెటెడ్ మినిస్టర్లో కూడా మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సేమ్ క్లస్టర్ బై సేమ్ స్టేట్. మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అది యూజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ కేసులో 32 బకెట్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే దీన్ని మల్టిపుల్ అని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇంకో టేబుల్ మల్టిపుల్ అంటే ఇప్పుడు 32 డివైడెడ్ బై నీకు 2తో చేస్తే నీకు మల్టిపుల్ ఏమొస్తుంది, 18 వస్తుంది. 18 పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే 8 పెట్టుకోవచ్చు, 4 పెట్టుకోవచ్చు బకెట్స్. 32 కంటే ఎక్కువ కూడా పెంచుకోవచ్చు, 64 కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో మల్టిపుల్. ఓకే, సో మల్టిపులే పెట్టుకోవాలి మనం. మల్టిపుల్ పెట్టుకొని ఆ పక్కన టేబుల్లోను మీరు జాయిన్ చేస్తున్న టేబుల్ ఏ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టేబుల్ రైట్ సైడ్ ఉన్న టేబుల్
జాయిన్ చేస్తున్న టేబుల్లో సేమ్ ఇట్లా బకెట్స్ క్రియేట్ చేసి ఈ మల్టిపుల్ ఉంటేనే నీకు జాయిన్ ఆపరేషన్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవుతుంది, లేకపోతే అంత ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, క్లియర్? ఇంకా మీరు దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, సో ఇట్ విల్ బి సేమ్. మన డైనమిక్ పార్టీషన్, స్టాటిక్ పార్టీషన్ అనేది అది సపరేట్ కాన్సెప్ట్, మరి మీరు అర్థమైంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మన ఆ విధంగా ఎట్లయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తామో, సో వీటికి మన రెగ్యులర్ టేబుల్లో ఎలా అయితే ఇన్సర్ట్ చేస్తామో బకెట్ టేబుల్లో కూడా ఆ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. దేర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్. ఓకే, సుధీర్ అర్థమైంది? సుధీర్ అండ్ రామ్కోటి అర్థమైందా? ఇప్పుడు 32 బకెట్స్ అన్నాం కదా, సో ఒకవేళ మనకి అంటే డేటా ఉండటం 30 ఉంటే దెన్ రిమైనింగ్ 2 బకెట్స్ క్రియేట్ అవ్వవు కదా? డేటా అనేది లేకుంటే డేటా లేకుంటే నీకు 32 బకెట్స్ క్రియేట్ అవ్వవు. అదే కదా మన నరసింహ మన క్వశ్చన్ అడిగింది. అవునవును, ఆయన అడిగారు, మళ్ళీ ఒకసారి. సుధీర్ అర్థమైంది? సుధీర్, ఇప్పుడు ఈ బకెట్ నేమ్స్ మనం చేంజ్ చేయొచ్చండి, లేకపోతే ఇది సేమ్ సిస్టమ్ జనరేటెడా? ఇది కీస్ అనమాట. బేసిక్ గా బకెట్స్ అనేది కీస్ బేసిక్ గా ఇంటూ 32 బకెట్స్ క్లస్టర్ బై ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి అవి హైవ్ స్పెసిఫిక్ కీస్ అన్నమాట. అవి చేంజ్ అవ్వవు. ఈ 00001 ఉంది కదా, మీరు కింద చేయించారు. ఓకే, అది ఆ బకెట్ నేమ్స్ అది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేసి పాపులేట్ చేస్తుంది. అవునవును, నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం జస్ట్ మీకు చెప్పాను అనమాట, అంతేనా? అదేం చేస్తారు, ర్యాండమ్ గా ఏది పడితే అది మీరు పార్కెట్ యూజ్ చేశారనుకోండి, అది డిపెండ్స్, అది ర్యాండమ్ గా తీసుకుంటది. ఇప్పుడు దీనికి _0_1 అని కూడా వస్తున్నట్టుంది, నేను ట్రై చేసినప్పుడు. సో ఎలానే రావచ్చు అన్నమాట. ఓకే ఓకే, హై వర్షన్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. తర్వాత మీరు ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేస్తున్నారు డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ బి డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇది క్లస్టర్ బై స్టేట్ అనేది ఒక కాలమ్ యూస్ చేయగలుగుతాం, మల్టిపుల్ కాలమ్స్ యూస్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ కాలమ్స్ డెఫినెట్ గా యూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సపోజ్ యు వాంట్ టు యూస్ 2 కాలమ్స్. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే లెట్స్ సపోజ్ స్టేట్ యూస్ చేసాము ఇక్కడ, దెన్ వి యూజ్ ద పోస్ట్. ఓకే, ఇలా కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 కాలమ్స్ని అది ఏం చేస్తుంది, కంకాట్ చేసి దానికి హ్యాష్ క్రియేట్ చేసి, సో దాన్ని 32తో మార్చేస్తుంది అనమాట. మార్చేసినప్పుడు ఏదైతే రిమైండర్ వస్తుందో దాని రెస్పెక్టివ్ ఫైల్ లేకి అని డేటా పంపించేస్తుంది అన్నమాట. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఎవరు అడిగారు మరి? సో ఆ విధంగా కూడా మనం మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బకెట్స్ లిమిట్ ఏమైనా ఉంటుందా హరి? ఏం ఉండదండి, లిమిట్ ఏమైతే ఉండదు, అది మన ఇష్టం అనమాట. సో ఈ బకెట్ నంబర్ అనేది ఎలా చూస్ చేయాలంటే కనుక, ఇట్ హ్యాస్ టు బి బేస్డ్ అపాన్ ద డేటా. మన డేటాని ఒకసారి స్టడీ చేయాలన్నమాట. సో మనం ఏదైతే కీ యూజ్ చేస్తున్నామో దాంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, ఎన్ని కీస్ ఉంటున్నాయి, సో తర్వాత దాని మీనింగ్ఫుల్ నంబర్ మనకి ఫైల్స్ ఎన్ని అయితే కరెక్ట్గా ఉంటాయి అనేది మనం డేటా ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు దెన్ వీ హ్యావ్ టు చూస్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, సో దీనికైతే లిమిట్ ఉండదు. హరి, ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ కి మనం బకెటింగ్ మీన్స్ లైక్ 32ని 64 అట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చా? ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్ కి ఇంక్రీజ్ చేసుకోలేము. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ టేబుల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో డేటా ఉందనుకోండి ఆల్రెడీ. ఓకే, సో కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఆ డేటాలో అక్కడ ఉన్న డేటాని తీసుకెళ్ళి మనం రీడ్ చేసుకొని దీంట్లో మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నమాట.
ఆల్టర్ అనేది ఉంటుంది, కానీ నీకు ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అనమాట. అంటే అది ఆ డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కొత్త దానికి మాత్రమే వాళ్ళు అప్లికబుల్ అవుతుంది. పాత డేటా అంతా నీకు ఆ బకెట్స్లోనే ఉంటుంది. సో ఆ కేసులో మనం అలా చేయకూడదు అనమాట. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు అలా చేయాలనుకుంటున్నాం, మన రీగా మనము పెంచడమో తగ్గించడమో చేయాల్సి వచ్చింది బకెట్స్ని. ఆ కేసులో మనం ఏం చేయాలంటే కొత్త టేబుల్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద న్యూ టేబుల్. సో అలా చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇవేంటంటే మనం ఆర్కిటెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడే ప్రాపర్గా డిజైన్ చేస్తారనమాట. సో బేసిక్గా బకెటింగ్ అనేది ఐ డెంట్ సీ లైక్ ఈవెన్ నైకీలో కూడా బకెట్ అనేది యూజ్ చేయరనమాట. ఎవరు ఏ టీం యూజ్ చేయదు. మన కాన్సెప్ట్ కోసం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ ఇక్కడ యూజ్ చేయరనమాట. అంత పర్ఫార్మెన్స్ మాకేం అవసరం లేదంటారు. కానీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాపర్లీ డిజైన్ ద అండ్ ఆర్కిటెక్ట్ ద డేటా, యూ హావ్ టు యూజ్ ద బకెట్స్. బకెటింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయాలన్నమాట. యూజ్ చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్ డెఫినేషన్స్ అండ్ టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ and you have to properly architect the dim tables also. నువ్వు టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తావు, డైమెన్షన్ టేబుల్స్ అన్నిటి జాయిన్ చేస్తుంటావు, తర్వాత వేరే టేబుల్స్ జాయిన్ చేస్తుంటావు, అన్నిటి బకెట్లోనే ఉంటే దెన్ ద బకెటింగ్ కాన్సెప్ట్ వర్క్స్ ఫైన్. సో అలా ఎవరు డిజైన్ చేయలేరు అనమాట. అంటే అదానికి అంటే నీకు ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి డేటాకి. సో అంత అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న డేటా ఐ డెంట్ సీ ఎనీవన్. అంటే మన నైకీలో అంత ఇంజనీరింగ్ చేసేవైతే నేను కేసెస్ చూడలేదన్నమాట. కానీ వేరే చోట చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు వేరే కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా, దే విల్ బి డూయింగ్ ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ వెల్, వాళ్ళ డేటా గురించి బాగా తెలిసి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళకున్న డేటా గురించి తెలిసి బాగున్నప్పుడు దే కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ నువ్వు ఇంప్రూవ్ చేసావు అనుకో, దట్ విల్ డిక్రీజెస్ యువర్ క్లస్టర్ టైం. నీ క్లస్టర్ నువ్వు స్పిన్అప్ చేసి నువ్వు ప్రాసెసింగ్కి నీకు ఈఎంఆర్ క్లస్టర్ యూజ్ చేస్తావు కదా. సో యూ విల్ ఎలిమినేట్ లైక్ యూ విల్ డిక్రీజ్ ద ఈఎంఆర్ కంప్యూట్ టైం. సో దానివల్ల ఏమైందంటే కాస్ట్ సేవింగ్ అనమాట. సో అలా సో ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ ని మార్చలేము. లైక్ కొత్త టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తేనే బకెట్స్ యూస్ చేయగలుగుతాం. లైక్ ఎగ్జిస్టింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే you need to see some other ways అనుకుంటా. యా, సో అలా కుదరదు. బేసిక్గా యూ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ టు క్రియేట్, లెట్స్ సపోజ్ యూ వాంట్ టు create buckets to the table. So you have to create it and you have to insert it, and like data insert చేయాలన్నమాట. ఎగ్జిస్టింగ్ టేబుల్స్ మనం ఏం చేయలేదు అని మార్చలేదు. సో బకెటింగ్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉందండి. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి విత్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్. సో ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అనేది కూడా మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో మనం టెక్స్ట్ ఫైల్గా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, టెక్స్ట్ ఫైల్ వోంట్ సపోర్ట్ ద స్ప్లిటబిలిటీ. సో హైవ్ కానీ మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకునే స్పార్క్ కానీ దోస్ ఆల్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ కదా. సో ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాయి అన్నమాట. దెన్ ఓన్లీ వీ అచీవ్ ద స్పీడ్ ఫర్ ద ప్రాసెసింగ్ ద డేటా. సో ప్రాసెసింగ్ డేటా స్పీడ్ ఎలా వస్తుందంటే, సో మనకి ఈ ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా వస్తుంది. ప్యారలల్ ప్రాసెసింగ్ ఉండాలంటే నువ్వేం చేయాలి, యువర్ డేటా హ్యాస్ టు బి ప్రాపర్లీ స్ప్లిట్టెడ్ and will be spanned across the cluster. Then only you will get the parallelism, right parallelism కదా. మన హడూప్ అదే మన హైవ్, మన బిగ్ డేటా స్పేస్లో ప్యారలిజం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ప్యారలిజం మనం అచీవ్ చేయలేదనుకోండి, దెర్ ఈస్ నో బెనిఫిటే ఉండదు అసలు. సో మనం ప్రాపర్గా దాన్ని ఫైల్ని ఏదైతే డేటా మనం డీల్ చేస్తున్నామో, ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్ప్లిట్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్పాన్డ్ అక్రాస్ ద క్లస్టర్.
ఓకే, స్ప్లిట్ కూడా నీకు ఈక్వల్గా స్ప్లిట్ చేసి మనం ఈక్వల్గా స్ప్లిట్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాన్సెప్ట్ కాదు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్ప్లిట్ యాజ్ ఈక్వల్లీ యాజ్ యూ కెన్, అండ్ యూ కెన్ split them and you can keep them across the cluster, then your query which will runs on the data will be faster. Okay, so splittability అనేది if you are using CSV file or text file or in some other file, splittability is won't be allowed or won't be possible on those text files కానీ CSV files కానీ splittability అనేది కాన్సెప్ట్ ఉండదు అనమాట. ఆ స్ప్లిట్ చేసే కాదు ఆ డేటాని. ఓకే, స్ప్లిట్టబిలిటీ అనేది మనం ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద సమ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ విచ్ విల్ బి సపోర్టెడ్. ఓకే, ఫైల్ ఫార్మాట్స్ని తీసుకొచ్చారనమాట. సో ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఏవి తీసుకొచ్చారంటే అయినా మనకి ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా సీక్వెన్స్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఉంది. సీక్వెన్స్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అంటే ద డేటా విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద బైనరీ ఫార్మాట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్ అండ్ సేవ్డ్ అక్రాస్ ద క్లస్టర్, సీక్వెన్స్ ఫైల్ ఫార్మాట్. సో ఆ ఫార్మాట్ కూడా మనం యూజ్ చేయమన్నమాట. వీ హ్యావ్ ద వెరీ సోఫిస్టికేటెడ్ ఆర్ వెరీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్గా వచ్చి ఏంటంటే ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్స్. సో ఏదంటే ఆర్సీ ఫైల్ ఫార్మాట్, ఆర్సీ అంటే రో కాలమ్నర్ ఫైల్ ఫార్మాట్, తర్వాత అవెరో, తర్వాత ఓఆర్సీ అంటే ఆప్టిమైజ్ రో కాలమ్నర్ ఫైల్ ఫార్మాట్, తర్వాత పార్కెట్ ఫైల్ ఫార్మాట్, తర్వాత కంప్రెషన్ మెకానిజం అంటే మనం ఫైల్ ఫార్మాట్ మనం డివైడ్ చేసిన తర్వాత మనం డేటాని కంప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ అనమాట. కంప్రెస్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల వెన్ యూ పర్ఫార్మ్ ఏ షఫుల్స్ మీరు అడగచ్చు అనమాట, కంప్రెస్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ మనం డీకంప్రెస్ చేయడానికి టైం పడుతుంది కదా అని. నువ్వు డేటాను ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ ఎండ్ అప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద డేటా ఇంటూ వన్ డేటా నోడ్ టు అదర్ డేటా నోడ్. ఓకే, సో ఒక డేటా నోడ్ నుంచి ఇంకో డేటా నోడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దట్స్ వెరీ కామన్. సో నువ్వు కంప్రెస్ చేయకుండా నువ్వు డేటా పంపించావు అనుకోండి ఇంకో త్రూ ద నెట్వర్క్, ఒక డేటా నోడ్ నుంచి ఇంకో డేటా ఎలా వెళ్తుంది అంటే త్రూ నెట్వర్క్ వెళ్తుంది అనమాట. నెట్వర్క్ గుండా వెళ్ళినప్పుడు యు ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ కంప్రెస్డ్ ఇట్, then it will take long time in the network itself. So that is again the overhead అన్నమాట. సో అని ఎలా అచీవ్ చేస్తామంటే యూ కెన్ యూజ్ ద బెటర్ కంప్రెషన్ మెకానిజం కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకో అడ్వాంటేజ్ అంటే కంప్రెషన్ చేయడం వల్ల నీకు ఫైల్ సైజు పట్టేది, డిస్క్లో పట్టే సైజు కూడా యూ కెన్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ఇట్, అంతే కదా. మనం కంప్రెస్ చేసి పెట్టడం వల్ల 1 GB అయ్యే చోట మనకి 200-400 GBలోనే మనకి ఆ ఫోల్డర్లోనే మనకి ఆ డేటా పట్టిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అదర్ అడ్వాంటేజ్, దట్ ఈస్ కంప్రెషన్. సో LZO అనేది కూడా మనకి కంప్రెషన్లో ఒక టైప్ అనమాట. సో మనకి LZO ఉంది, స్నాపీ ఉంది. సో బేసిక్గా మనం స్నాపీ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. స్నాపీ అండ్ పార్కెట్ ఫార్మాట్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో స్నాపీ పార్కెట్ ఫార్మాట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో బిఫోర్ హ్యాండ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దిస్ ఇంపార్టెంట్. సో అందులో రో కాలమ్నర్ ఫైల్ ఫార్మాట్, ఆప్టిమైజ్ రో కాలమ్నర్ ఫైల్ ఫార్మాట్, పార్కెట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అనేటివి, ఇవన్నీ ఈ మూడు బేసికల్గా నీకు కాలమ్ ఓరియంటెడ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అన్నమాట. ఓకే, కాలమ్ ఓరియంటెడ్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు డేటా ఎలా సేవ్ అవుతుంది అనేది మనం చెప్పుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్
సో కాలమ్నర్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు లెట్స్ సపోజ్ మనకు మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. కాలం 1, కాలం 2, కాలం 3, కాలం 4 అనే మనకు కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. సో ఆ కాలం 1 స్పెసిఫిక్ డేటా అంతా ఒక చోట ఉండిపోద్ది అనమాట, ఒక చోట సేవ్ అయింది. ఓకే, దానికి మళ్ళీ ఇంటర్నల్గా ఇండెక్సింగ్ అవన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట ఫూటర్లో. సో ఇది ఒక కాలంకి. ఇంకో కాలం డేటా క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమైందంటే ఆ కాలంలో ఏవైతే డేటా ఉంటుందో, లెట్స్ సపోజ్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా విధంగా చెప్పొచ్చు మీకు, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా తీసుకోండి. ఈ డేటా మనకి ఈ ఓఆర్సీలో కానీ, పార్కెట్లో కానీ, ఆర్సీలో కానీ ఎలా సేవ్ అవుతుందో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, కాలం 1లో వచ్చి యూజర్ ఐడి, కాలం 2లో వచ్చి సమ్ నంబర్, ద రేటింగ్ నంబర్ ఆర్ ద మూవీ నంబర్, ఆర్ కాలం 3 వచ్చి రేటింగు, కాలం 4 వచ్చి సమ్ అదర్ కాలం. ఓకే, సో మనకి ఫార్మాట్స్లో ఏమైందంటే ఈ కాలం స్పెసిఫిక్ డేటా ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అనుకోండి, మనకి రో బై ఉంది. ఇక్కడ కాలమ్నర్లో ఏంటంటే ఈ డేటా మొత్తం 806, 676, 721 ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పెట్టేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో తర్వాత సెకండ్ కాలం ఈ డేటా మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట పెట్టేస్తుంది అనమాట. తర్వాత ఈ డేటా మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట పెట్టేస్తుంది. ఈ డేటా తీసుకెళ్ళి ఇంకో చోట పెట్టేస్తుంది అనమాట. సో అంతా విడగొట్టేసి కాలంతో విడగొట్టేసి ఆ కాలమ్స్కి ఏమి డేటా అంతా ఉంటుందో ఆ డేటా అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పెట్టేస్తుంది. సో ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైనా కాలం స్పెసిఫిక్ డేటాను రీడ్ చేస్తున్నావు అనుకోండి. లెట్స్ సపోజ్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ఓన్లీ ద యూజర్ ఐడి కాలం రీడ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఆ కేసులో ఏమైందంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు దట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద డేటా వేర్ ఇట్ కాపీడ్ ద ఎంటైర్ డేటా సెట్, అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ తెచ్చేస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల ఏమంటుందంటే మనకి డేటా రీడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్గా వచ్చింది అనమాట. సో రెగ్యులర్గా ట్రెడిషనల్గా సేవ్ చేసుకుంది అనుకోండి, ఇదంతా కాలం అంతా చోటు పెట్టుకోవాలి. నువ్వు రీడ్ చేసినప్పుడు ఏమైతే ఈ డేటా అంతా నీకు ఫైల్లో ఉండిపోతుంది కదా, ఏది ఆ ఫైల్ మొత్తం రీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. దానివల్ల టైం తీసుకుంటుంది. అలా కాకుండా ఈ కాలమే మనం ఏదైతే రీడ్ చేస్తున్నామో సపరేట్గా ఉండిపోతుంది ఎంటిటీగా. రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట డేటా మనకి. ఓకే, ఇవన్నీ ఏవి ఇంటర్ప్రిట్ అవ్వవు, అదర్ కాలం డేటా అనేది ఇంటర్ప్రిట్ అవ్వదు అనమాట. దట్స్ వై we see very efficiency when you read the data for a specific column. ఏ కాలం అయితే మనం రీడ్ చేస్తున్నామో ఆ కాలం రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ స్పెసిఫిక్ కాలం డేటా రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ బి మోర్ ఎఫిషియంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ఓఆర్సీ కానీ, ఆర్కేడ్ కానీ, రో కాలమ్నర్ కానీ ఇవన్నీ కాలం ఓరియంటెడ్ డేటా ఫార్మాట్స్. ఓకే, సో ఓఆర్సీ కానీ రో కాలమ్నర్ ఈ రెండు ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ ద హైవ్. లెట్స్ సపోజ్ యు ఆర్ యూజింగ్ స్పార్క్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ పార్కెట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అన్నమాట, రాదర్ దాన్ ద ఓఆర్సీ ఆర్ ద ఆర్సీ ఫైల్ ఫార్మాట్స్. ఓకే, సో ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఇన్ అడిషన్ టు ద ఇలా ఇంటర్నల్గా లేఅవుట్ పెట్టుకోవడంతో పాటు ఇంటర్నల్గా ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇండెక్సింగ్ టు ద డేటా. ఓకే, సో ఏం చేస్తాయంటే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసి పెడతాయి అన్నమాట. ఇండెక్స్ ఏంటంటే ఈ కీ ఇక్కడ దాకా ఎండ్ అయ్యేదాకి ఇక్కడ ఈ పలానా చోటు ఉంది, ఈ కీ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఎండ్ అయింది ఈ పలానా చోటు ఉంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇండెక్సింగ్ చేసి పెట్టుకుంటాయి అనమాట. బై దాట్ నువ్వు పర్టికులర్ డేటాను రీడ్ చేసి కాలంను రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా లెట్స్ సపోజ్ వేర్ యూజర్ ఐడి ఈక్వల్స్ 796కి వెళ్ళినప్పుడు 796 అని మీరు కొరీ రాశారనుకోండి, సెలెక్ట్ స్టేరీ డైరెక్ట్గా 796 అనేది నీకు ఇండెక్స్లో నీకు అది క్రియేట్ చేసి ఉంటుంది అనమాట.
సో ఇండెక్స్ చూసుకొని కరెక్ట్గా ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ఆ డేటాని ఇచ్చేస్తుంది అనమాట, ఆ కాలం స్పెసిఫిక్ డేటాని. ఓకే, సో అలా నీకు ఇంటర్నల్గా ఇండెక్సింగ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల నీకు ఇది ఎఫిషియెంట్గా డేటాని ఇంకా రిట్రీవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అలా ఇండెక్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. సో నీకు ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే నువ్వు ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్ రైట్ చేయనీకి ఇట్ విల్ టేక్ టైం. when you compare with other file formats, so when you try to write the data into the table or disk by using this file format, it will take time, very long time, చాలా టైం తీసుకుంటుంది అనమాట. కానీ when you read the data from the table or from that location, it will be very fast, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై when you deal the data like for write once, read many, in those scenarios, these file formats are very efficient. Okay, ORC కానీ Parquet కానీ row columnar కానీ, those are very efficient. Row columnar, optimize row columnar are meant for only Hive. Row columnar is the old version అనమాట, optimize row columnar is the new version of the file format. Okay, ఆప్టిమైజ్ అది కూడా మనం ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ ద హైవ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే నీకు అవి యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ స్పార్క్, సో యూ కాంట్ యూజ్ దెమ్. సో యూ కెన్ యూజ్ ద స్పార్కెట్. స్పార్కెట్ విల్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ టు యూజ్ అక్రాస్ ద హైవ్ అండ్ స్పార్క్ ఆల్సో. స్పార్క్ అనేది మన నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్. యూ విల్ డిస్కస్ దట్ స్పార్క్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో లేటర్. ఓకే, ఫైల్ ఫార్మాట్స్ మన టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైల్ మనము డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ కేసులో చూడండి, మనం లాస్ట్ టైము ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం, స్టోర్డ్ యాజ్ పార్కెట్ అని. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం పార్కెట్ ఇచ్చాం అనమాట. సో పార్కెట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ క్రియేట్స్ ద పార్కెట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ specific data into this S3 folder. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే మనము ఫైల్ ఫార్మాట్ ఇస్తాం అన్నమాట. మీకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ ఉంది, ఇంకో ఫైల్ ఫార్మాట్ ఎలా చేంజ్ చేస్తారని. సేమ్ కాన్సెప్టే, మనం ఒక టేబుల్ ఉంది కదా, ఇంకో టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఈ టేబుల్ నుంచి డేటా రీడ్ చేసుకుని దాంట్లోకి రైట్ చేస్తాం అనమాట. బై దట్ ద ఐ విల్ కన్వర్ట్ ద డేటా ఇంటు ద respective file format. Okay, so file format wala advantage ante splittability, important thing. By that you will get the parallelism, and you can compress the data, and so that is the major advantage. Splittability, compression is the major advantage of using the file formats. So అందులో మనము కాలమ్నర్ స్పెసిఫిక్ వేస్తే కాలం ఓరియంటెడ్ కాలమ్నర్ స్పెసిఫిక్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఈ 3 ఫైల్ ఫార్మాట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఫైల్ ఫార్మాట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అవెరో ఫైల్ ఫార్మాట్. సో అవెరో ఫైల్ ఫార్మాట్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ అంటే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద స్కీమా ఎవల్యూషన్, నీకు స్కీమా అనేది ఫిక్స్డ్ కాదనుకోండి, అంటే నీ టేబుల్ ఈరోజు 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, రేపు 5 కాలమ్స్ అవుతాయి, మళ్ళీ మన్నాడు 6 కాలమ్స్ అవుతున్నాయి, మన్నాడు నెక్స్ట్ 1 year తర్వాత 20 కాలమ్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతున్నాయి. సో అలా నీకు కాలమ్స్ అనేది పెరుగుతూ పోతున్నాయి. సో నీకు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్కీమా అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉండట్లేదు. సో అలాంటి కేసులో నీకేమైందంటే నీకు అవెరో ఫైల్ ఫార్మాట్ అనేది ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో స్కీమా ఎవల్యూషన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. పార్కెట్ స్కీమా ఎవల్యూషన్ సపోర్ట్ చేయదా అంటే పార్కెట్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది, కానీ ఎవరో అంత ఎఫిషియెంట్గా నీకు ఫైల్ ఫార్మాట్ని నీకు సపోర్ట్ చేయలేదు అనమాట. అదే నీ స్కీమా ఎవల్యూషన్ని సపోర్ట్ చేయలేదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ స్కీమా ఎవల్యూషన్, ద డైనమిక్ స్కీమా దట్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్, దెన్ వీ విల్ యూజ్ ద అవెరో. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. అవెరో లేదంటే నువ్వు రైట్ చేస్తున్నప్పుడు పార్కెట్తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి లిటిల్ ఫాస్టర్, అండ్ when you read it, it will be little slow when compared to Parquet. Okay.
సో స్పీడ్ స్పెసిఫిక్ అయితే మనకి ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎవరు స్కీమా ఎవల్యూషన్ సపోర్ట్ చేస్తాయంటే ఎవరు ఫుల్గా సపోర్ట్ చేస్తాయి. పార్కెట్ పార్షియల్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓఆర్సీ అనేది ఇంకొంచెం బాగా బెటర్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. కంప్రెషన్ అనేది నీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. పార్కెట్ వెరీ ఎఫిషియెంట్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓఆర్సీ అనేది ఇంకా బాగా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. స్ప్లిట్టబిలిటీ అన్నీ సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఓఆర్సీ అనేది కూడా వెరీ ఎఫిషియెంట్గా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఆప్టిమైజ్ రో కాలమ్నార్ అనేది ఇంకా ఎఫిషియెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ కంపాటబుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చి కాఫ్కా కానీ డ్రూడ్ కానీ తర్వాత స్పార్క్ హైవ్లో కూడా నీకు యూజ్ చేస్తుంది. వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు, ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ హైవ్ ఆల్సో, బట్ మోస్ట్ కంపాటబుల్ వచ్చి కాఫ్కా అండ్ డ్రూడ్. పార్కెట్ వచ్చి నీకు ఇవన్నీ పార్కెట్లో ప్రతి హైవ్ స్పార్క్ ప్రతి దాంట్లో నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓఆర్స్ అనేది ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ ద హైవ్ అండ్ పెస్ట్రో. ఓకే, అవరో అనేది ఇంకో అవరో ఏంటంటే నీకు రెగ్యులర్ డేటాబేస్లో ఎలా డేటా అయితే సేవ్ చేసుకుంటుందో ఆ విధంగానే సేవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఎంటైర్ కాలం ఒక రోన్ అంతా తీసుకెళ్ళి ఒక చోట పెట్టుకుంటుంది అనమాట. ఒక రో, నెక్స్ట్ రో, థర్డ్ రో, ఫోర్త్ రో, ఫిఫ్త్ రో అలా పెట్టుకుంటుంది డేటా. సో ఇది రో ఓరియంటెడ్ ఓకే డేటా ఫార్మాట్ అవరో అనేది. అదే పార్కెట్ వచ్చి ఇట్స్ కాలమ్నర్. కాలం స్పెసిఫిక్ డేటా అంతా ఒక చోట పెట్టుకుంటుంది అనమాట. ఇది కాలమ్నర్ ఆర్ కాలం ఓరియంటెడ్ డేటా ఫైల్ ఫార్మాట్ అనమాట. ఓకే, సో ఎఫిషియెంట్గా రీడ్ అండ్ రైట్ చేస్తే రైట్ అనేది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది, రీడ్ అనేది అంత ఫాస్ట్గా జరగదు. ఇదేంటే రైట్ అనేది స్లోగా జరుగుతాయి, కానీ రీడ్ అనేది వెరీ ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అనమాట. సో బోత్ పార్కెట్ అండ్ ఓఆర్సి. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దీస్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్. సో మన మేజర్గా వచ్చి ఇవే ఫైల్ ఫార్మాట్స్. ఈ ఫైల్ ఫార్మాట్స్లో కూడా ఇవి మేజర్గా డిఫరెన్సెస్. అందులో మనం పార్కెట్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో అవెరోకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తుందంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ జేసన్ డేటా, సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద అవెరో. నువ్వు అవెరోకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే జేసన్ డేటా నువ్వు డీల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డేటాని ఏ దాంట్లో పెట్టుకుంటావు అంటే సో అవెరోలో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, సో రెగ్యులర్గా మనకు ఇంకా రెగ్యులర్ ఆల్ అదర్ కేసెస్ వి ట్రై టు ప్రిఫర్ ద పార్కెట్ ఫైల్ ఫార్మాట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? స్కీమా ఎవల్యూషన్ సపోర్ట్ అంటే ఏంటండి? స్కీమా ఎవల్యూషన్ అంటే అది చెప్పాం కదండి. ఇప్పుడు స్కీమా ఎవల్యూషన్ అంటే ఈరోజు మనకి 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, రేపు మళ్ళీ 7 కాలమ్స్ 7th కాలం అవుతున్నాయి, తర్వాత 1 year తర్వాత 20 కాలమ్స్ యాడ్ అయ్యాయి. అదేమవుతుంటే కాలమ్స్ అన్ని మారిపోతున్నాయి కదా, దాన్ని స్కీమా ఎవల్యూషన్ అంటారు అనమాట. ఫిక్స్డ్గా ఉండదు స్కీమ్ అనేది. ఈ కాలమ్స్ అనేది 4 ఇప్పుడు 4 ఉంటే 4 కాదు, అది కాదనమాట. అలా కాకుండా నీకు అవి పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కీమా ఎవల్యూషన్. ఓకే, నాగేష్ అన్న, సో మీరు ఇంకా టేక్ ఓవర్ చేస్తారా, ఇంకేమన్నా చెప్తారా క్లాసు, లేకపోతే నేను ఇంకా వైండప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సార్ వైండప్ చేశారు, నాకు కొంచెం తుమ్ములు కూడా వస్తున్నాయి విపచ్చంగా సార్. అవునా, ఓకే. సో నెక్స్ట్ మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అంటే మనకి క్లౌడెక్స్లో మీరు లాగిన్ చేసుకొని, మీ క్లౌడెక్స్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. దీంట్లోకి వెళ్ళి మీరు సో మీకు స్పెసిఫిక్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోండి. క్రియేట్ డేటాబేస్. ఓకే, యూజ్ హరి అండ్ క్రియేట్ యువర్ టేబుల్స్. మీకు దీంట్లో మీరు టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసి డేటాని మీరు ఇన్సర్ట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు శాంపుల్గా వేరే టేబుల్, మీకు వేరే డేటాబేస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు
చాలా డేటాబేస్ ఉన్నాయన్నమాట దీంట్లో. సో యూ వాంట్ టు సీ ద డిఫరెంట్ tables they have created, can you use any of this database, go and check like what type of data it has. సో ఇలా చూడండి, ఇలా డేట్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ ద some meaningful tables from other database also, you can try to use it. Okay, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో టుమారో మనం ఇంకో క్లాస్లో మనం వేరే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, షూర్. యా, ఓకే, థ్యాంక్స్ అన్న. సరే. ఇది బాగుంది.